आमर परित्राण अकस्मात होई नाही। ईश्वरक पूर्व निरूपित योजना अटे। यार अर्थ जड़े परित्राण प्राप्त व्यक्ति अर्थात जे कहीं यीशु को विश्वास करे से परित्राण प्राप्त हुए एवं से ख्रीष्टों द्वारा अद्वितीय ईश्वर पुत्र हेबार योग्य विवेचित हुए। आज कौन आमे ईश्वर संतान हेबार अधिकार पाइछु कि? मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। पथ प्रदर्शिका कार्यक्रमर आ एक नूतन अध्याय को आपण को विशेष विशेष स्वागत जनाए। आपण को ए कार्यक्रम रे नियमित भाव में योगदान करुथिबारु आपण को विशेष धन्यवाद जनाए। आपण को मतामत आमको कार्यक्रम को आउरी आगो को नेबा पई प्रेरणा जोगाई थाए। आपण मानक मध्यरु जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती तेबे आज ही सुजोग नियंतु और आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आमे आपणक निमंते निरंतर प्रार्थना करूअछु। आज पुणी थरे ए कार्यक्रम द्वारा आपणक सहित साक्षात करिबार आ एक विशेष सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपणको बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। ए कार्यक्रम द्वारा आपण जेपरि ईश्वरक वाक्य रे दिन को दिन वृद्धि पाइबे और आपणक जीवन रे एक परिवर्तन आसीबो यह आमर चेष्टा और ईश्वर निकट रे प्रार्थना। प्रभु आपण को बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। गत अध्याय आपे एफेसियो पुस्तक प्रथम अध्यायर 3 एवं 4 पद आलोचना करिथिलु एवं स्वर्ग रे ईश्वर द्वारा आंभमानक निमंते आत्मिक आशीर्वाद और आंभमानक पवित्रता निमंते मनोनीत करिथिबा विषय आलोचना करिथिलु। आज आमे 5 एवं 6 पद आलोचना करिबा। ए पदरे पाउल मंडली को अर्थात ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी माननकु ख्रीष्टंक द्वारा पुत्रोत्तर अधिकार देबा निमंते बा पुत्र करिबा निमंते एक स्वच्छंद इच्छा अनुसार पूर्वरु मनोनीत करिथिबा कथा प्रकाश करती। अर्थात आमर परित्राण अकस्मात होई नाही। या ईश्वरंक पूर्व निरूपित योजना अटे। यार अर्थ जड़े परित्राण प्राप्त व्यक्ति अर्थात जे कहीं यीशु को विश्वास करे से परित्राण प्राप्त हुए एवं से ख्रीष्टों द्वारा अद्वितीय ईश्वर पुत्र हेबार योग्यता विवेचित हुए। यह शुणी आपण निश्चित आनंद अनुभव करुथिबे। ए शिक्षा को आगु को नेबा पूर्वरु आसंतु आमे एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। साथे साथे ए जीवन सारा तुम्हें रूह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुम्हें रूह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालुथिबी तुम पछे पराई
ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा पथ मोर पथे केते अन्धार बहु दूर पथ मोर पथे केते अन्धार तुमे जदि ज्योति हेबी नाही दिगहरा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा आसे मने जीवी तुम सन्निधाने दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सन्निधाने तुमे जदि सान्त्वना झरीबनी अश्रुधारा ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा भूली सबु चालू थीबी तुम पछे परा। आसुन ताले वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्य को जीवा। आज आम एफिसियो प्रथम पर्वर 5 और 6 पद 2 को अध्ययन करने निमंते जीवा। एथिपूर्व आम एफिसियो प्रथम पर्वर 3 पदरू 4 पद मध्य देखिथिलु जे ईश्वर जे कि मंडलीर योजना कले और एनिमंते आमे जेपरि ताहांको साक्षातरे पवित्र और अनिंदनीय हेउ एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांकठारे आम्मानकु मनोनीत कले अर्थात से ख्रीष्टଙ୍କଠାରେ आम्मानकु मनोनीत करी आम्मानकु समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्गरे आशीर्वाद करियछन्ति। किंतु से एही मनोनयन बा निर्वाचन आपण स्वच्छंद इच्छा अनुसार आम्मानकु अर्थात उद्धार प्राप्त विश्वासी मानकु प्रेमरे पूर्वरु निरूपण कले। आज आमे ताहा ही एही अंशरे अध्ययन करी आलोचना करिबा निमंते जिबा। देखंतु एफिसियो प्रथम पर्वर 5 पदरे लिखा अछि, पुणी से आम्मानकु यीशुख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आपणा निमंते पुत्र करिबाकु आपण स्वच्छंद इच्छा अनुसार आम्भमानकु प्रेमरे पूर्वरु निरूपण कले। देखंतु ईश्वरଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଔଷଧ। କେତେକ ଲୋକ ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଔଷଧ ସେବନ କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବ। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ
এই ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେହିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେମାନେ ଏହି ଏଫେସୀୟ ପତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଅତୀତରେ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛି। ହୋଇପାରେ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନପାର, ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ସାଧନ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେ କି ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଏହି କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ମାତ୍ର ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନା କରିବାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 3ଟି ବିଷୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୁତ୍ରତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି ବା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିପରି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ? ଓ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଅତି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି? ତାହା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହିପରି ମନୋଭାବ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ କେହି ହେଲେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନାଶ୍ୟ ପାପୀ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, ଆଉ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ବିନାଶ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ନ ଫେରିବା, ତାହେଲେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିଥିଲେ। ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଥାଇପାରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଷା। ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣୁଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଠାରେ ନେତା ଭାବରେ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ମିଶିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ମୂଷା ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ହେଲେ କରିନଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଯେ କି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଦୟା କରିବା, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭର କୃପା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ କୃପା କରିବା। ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମୂଷା ଥିଲେ ସେଥିହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଥିହେତୁ ଯାହାକି ରୋମିଓ 9:16 ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରେ କିମ୍ବା ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାଠାରୁ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୟାଳୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଦିନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ ବା ଉତ୍ତମତା ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆମେମାନେ ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହୁଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହୁଁ,
ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ନଷ୍ଟକଳ୍ପ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପାପ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା। ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଦିନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ମନୋନୟନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏହି ମନୋନୟନରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ ତାହା ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୟନରେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଜି ସମଗ୍ର ମାନବଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଏଫେସୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 5 ପଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ ସହିତ ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ସେ ସେହି ଔଷଧକୁ ସେବନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ମାତ୍ର ରୋଗୀଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସେହି ରୋଗୀ ନିମନ୍ତେ ସୁସ୍ଥତାର ଉପାୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିନାଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଓ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ 100ଟି ମେଣ୍ଢାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେ ସେହି 100ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନେକ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ କ୍ଲାନ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରାମଦାୟକ ତକିଆ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନୁରୂପ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛୁ। ରୋମିଓ ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଏହା କିପରି ସାଧିତ ହୋଇଅଛି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ।
ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ଅନୁଯାୟୀ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ହରାଇ ବସୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶାୟ 53 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରିନଥାଉ, ମାତ୍ର ବିଶେଷତଃ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଇଥାଉ। ଜଗତର ଜାଗତିକତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ମେଷପାଳକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ମେଷଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାହାଙ୍କର ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ମେଷପାଳକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ମେଷମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 10 ପର୍ବର 27 ଓ 28 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ମନୋନୟନ। ସେ ତାହାଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୁତ୍ରତ୍ୱର ବିଷୟ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଓ ମନ ଧାରଣ କରିବାର ବିଷୟକୁ ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଓ ବିଶେଷ ସୁବିଧାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ। ମାତ୍ର ଏଥିସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି ଓ ଏହା ତାହାଙ୍କର ମହିମା ତଥା ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରିୟତମ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ଯୋହନ 17 ପର୍ବର 23 ଓ 24 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେଠାରେ ମୋହର ସହିତ ରହିବେ, ଓ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୋର ସେହି ମହିମା ସେମାନେ ଯେପରି ଦେଖିବେ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେ ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭିତ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ସେଟାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ ତୁମେ ମୋଠାରେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତ ବୁଝିବ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲ, ପୁଣି ମୋତେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେମ କଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେମ କଲ। ଯାହାକି ଯୋହନ 17 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋହର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରଚୁର, ଯାହାକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ତା ଆମମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ।
ईश्वर ख्रीष्टठारे विश्वासी को देखती और से जेपरी निजर पुत्र प्रभु श्रीकृष्ण ग्रहण करती सेहीपरि से ख्रीष्टठारे विश्वासी को ग्रहण करती। तेणुक एठारे आम पिता ईश्वर द्वारा तीनोटी कार्य साधित होइतबार लक्ष्य करुछु। प्रथमतः से ख्रीष्टठारे आमान को मनोनीत करियछन्ति, द्वितीयतः से आमान को सेही पुत्रोत्तर स्थान निमंते पूर्व निरूपण करियछन्ति और तृतीयतः से आमान को ख्रीष्टठारे ग्रहण करियछन्ति। तेणुक से ही प्रशंसा पाइबा निमंते एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर और से ही एही समस्त ख्रीष्टठारे आमान को निमंते साधन करियछन्ति। एही समस्त अनुग्रह से ख्रीष्टଙ୍କ मध्य दे आमानक प्रति प्रकाश करियछन्ति। तेबे एफिसिय प्रथम पर्वर प्रथम 6 पद मध्यरे आमे देखिलु ईश्वर जे कि मंडलीर योजना कले और से ख्रीष्टଙ୍କଠାରେ ताहांकर विश्वासी मंडली को पूर्वरु निरूपण कले। मात्र परवर्ती कार्यक्रम रे आमे एफिसिय प्रथम पर्वर 7 पद मध्यरे पुत्र ईश्वर मंडली निमंते मूल्य देवार विषय को लक्ष्य करबा को पारिबा। तेणु प्रिय बंधु आमे जानि रखिबा उचित जे पिता ईश्वर प्रभु श्रीकृष्ण मध्य दे এই সমস্ত বিষয় आमानक पई साधन करियछन्ति आ से ख्रीष्टଙ୍କଠାରେ विश्वास करिबा द्वारा आमाने এই সমস্তর अधिकारी हि पारिबा। ईश्वर चाहନ୍ତି नै आमाने विनष्ट हो, से आमानकु उद्धार करिया पई चाहନ୍ତି। से आज मध्य आमानकु उद्धार करिया पई प्रस्तुत आ से चाहନ୍ତି जेपरि आमाने अनुतापर हृदय सहित ताहांक निकटକୁ आसु निजर पाप निमंते क्षमा मागी पापर उद्धार प्राप्त होई ईश्वरଙ୍କ सन्तानत्वर अधिकारी हो। प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। ए शिक्षा आपनको निश्चित भाबे भल लागिथिबो या मोर विश्वास। आमे आलोचना करिथिलु जे आमर परित्राण ईश्वरଙ୍କ पूर्व योजना और एहा द्वारा आमे पुत्र हेबार योग्यता पाउ। पाउल आउरी मध्य कहंती जे आमर परित्राण केवल आमर लाभ उद्देश्य नुहे किंतु एहा अनुग्रह रे ईश्वरଙ୍କ गौरव निमंते होई अछि एवं एहा ईश्वर ताहांक प्रियतम अर्थात यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा दान करि अछंती। या स्पष्ट हुए जे आमर परित्राण आमर धर्म कर्म और योग्यतार होई नाही किंतु एहा आम्भमानक प्रति यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वरଙ୍କ दान अटे। ए आम्भमानक सूचाए जे आमे सर्वदा एकमात्र ईश्वरଙ୍କ गौरव प्रशंसा करिबा उचित। आमे आगामी अध्याय मानकरे एफिसी मंडली विषय रे आउरी अधिक जानिबा। तेणु आपनकु विशेष अनुरोध जे आपण नियमित ए कार्यक्रम रे योगदान करंतु और आशीर्वादर अंशी हुअंतु। प्रभु आपनकु विशेष आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद। कार्यक्रम शेष करिबा पूर्वरु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रेमिक ईश्वर दयालु प्रभु पुणे एक नूतन शिक्षा आमानकु प्रदान करिथिबारु तोर पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु। प्रिय प्रभु पवित्रता केवल तुमर प्रभु अनुग्रह माध्यम रे प्रभु आमाने पाई अछु। प्रभु आमानकर प्रभु धर्म कर्म कि आमानकर योग्यता अनुसार आमे पाहिना हो किंतु प्रभु तुमर से अनुग्रह दान हिसाब रे प्रभु पुत्र जीशुଙ୍କ द्वारा प्रभु आमाने पाई अछु। सेथिपय प्रभु तुमर महत नाम को पवित्र नाम को धन्यवाद देउछु। प्रत्येक जनक निमंते प्रार्थना करूछु। प्रत्येक जनकर जीवन निमंते प्रार्थना करूछु। प्रत्येक जीवन रे प्रभु तुमे से अनुग्रहर दान भरी दियो बोली प्रार्थना करूछि। प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मागु अछि। आमेन। गत प्रश्नर उत्तरटी होछि बी ईश्वर। आजिर प्रश्नटी होछि किए प्रेमकारी अटंती? ए ईश्वर, बी शैतान, सी मनुष्य, डी समाज। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ বি সি ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गंजाम रु सचना पंडा और परिवार।